प्रभु की हजूरी में जिथे जिथे भी मेरे भैन भरा बैठे ने विदेशों के और भी घर जो परमेश्वर की वाणी में सुन रहे हैं, मैं सारे हाथ जोड़ के जय मसीह आखदा हाँ कि प्रभु यीशु सारे बरकत आशीष दी। आज सब्बत का दिन है, पवित्र दिन है जो परमेश्वर ने सानू आज का दिन दिता है कि आज का दिन परमेश्वर ने साडे लिए बनाया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਈਏ और खुशी मनाइए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ परमेश्वर के वचन ਦੇ ਵਿੱਚ सीखना है, देखना है कि प्रभु सानू अपने वचन के द्वारा बुद्ध समझ ज्ञान दी गल्लां बख्शदा है। तो आज का टॉपिक है फल। आज असीं फल के बारे सीखना है क्योंकि प्रभु कहता है कि तुसीं फलदार हो। आज असीं देखांगे परमेश्वर के वचन के तोबा का फल और धर्म का फल, आत्मा का फल ते भरपूर फल। भरपूर का मतलब सारे तरह का फल। परमेश्वर सानू सारे तरह के फल देना चाहता है, सारिया तरह दी बरकतां देना चाहता है जदों असीं परमेश्वर के नाल जुड़ जाते हैं। जदों असीं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो पवित्र बाणी दसदी है कि परमेश्वर सानू सारे तरह के फल, सारे तरह दी आशां बरकतां जिहड़ियां वो परमेश्वर दिंदा है। तो इसी तरह असीं परमेश्वर के वचन नूं पढ़न जा रहे हैं। इहदा टॉपिक है फल और असीं परमेश्वर के वचन नूं प्रभु की दासी दे नाल मिल के पढ़ांगे। यूहन्ना की अंजील 15 नंबर अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, तुसा मैनू नहीं चुनिया। सब तो पहला असीं इस गल नूं सोचना, विचार करना है। अज बहुत सारे कहते असीं प्रभु नूं चुन लिया जी, असीं प्रभु नूं इदां इदां नहीं। प्रभु ने तुहानूं चुनिया, प्रभु ने तुहाडी चोण कीती संसार दे विचों। प्रभु ने तुहानूं आद तो ही चुन लिया। प्रभु तुहाडे नाल प्रेम करदा है। प्रभु यीशु तुहानूं स्वर्ग ले जाना चाहुंदा। प्रभु यीशु तुहाडे लई स्वर्ग दा राज लैके आया है। तुसीं उस राज दे अधिकारी बनाया। कभी मन के ये नहीं विचार लेना कि असीं प्रभु नूं जी चुनिया आ, असीं प्रभु नूं असीं चुन लिया जी। नहीं, प्रभु ने तुहानूं चुनिया। प्रभु ने तुहाडे दुख देखे, तुहाडीआं समस्या नूं देखिआ, तुहाडे जीवन देखिआ। इस संसार दे विचों प्रभु यीशु मसीह ने तुहानूं चुनिया है। ये गल दा भेत है, तुसीं याद रखना है कि असीं चुने हुए लोग हैं, ਉਹਦੀ पवित्र परजा है, याजकां दी शाही मंडली है, ਉਹਦੀ खास मलकीयत, खास जायदाद है। जिथे जिथे मेरे भैन भरा परमेश्वर के वचन सुनते हैं, इस गल नूं अपने दिलों से लिख लें कि असीं परमेश्वर ने सानू की आ चुनिया होया है। ताई बाइबल दे विच प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि तुसां मैनूं नहीं चुनिया, मैं तुहानूं, तुसीं चुने हुए लोग। प्रभु ने तुहानूं चुनिया है संसार दे विच। हाँ, अगे तुहानूं ठहराया सी। प्रभु ने तुहानूं ठहराया है, नियुक्त किया हुआ है। प्रभु ने तुहानूं ठहराया, तो स्वर्ग नियुक्त कर लिया है। प्रभु तुहानूं स्वर्ग ले जाना चाहता है। प्रभु ने तुहाडी चोण कीती हैगी है। हाँ, जो तुसीं जाके फलदार होवो। प्रभु ने की कहा, तुसीं जाके फलदार बनाए। तुसीं फलदार बनाए, प्रभु तुहानूं चुनिया है। तुसीं फलदार किद्दां होवोगे? अपने प्रेम नूं दिखाना, अपने प्रेम नूं जिताउणा है। आप बचे हैं, होरां नूं भी बचाउणा है। प्रभु तुहानूं बुद्धि समझ दीआं गल्लां दिंदा है, तुसीं भी उस समझ दीआं गल्लां दूसरे लोकां तक पहुंचाउणी है, उन्हां नूं दसना है। ये तुहाडा फल है। प्रभु कहंदा कि तुसीं फलदार होवो अते तुहाडा फल कायम रहे। तुहाडा फल कायम रहे। वो फल कित्थे कायम रहेगा? स्वर्ग दे, आत्मा दे फल। वो तुहाडे फल कायम रहोगे जे तुसीं प्रभु दे वचन दे अनुसार तुसीं चलोगे। प्रभु यीशु मसीह ने तां ही दस्सिया कि तुसीं नहीं मैनूं चुनिया, मैं तुहानूं चुन लिया, तुहानूं ठहराया, नियुक्त कीता है। तुसीं फलदार हो जाओ। अज समां तुहाडे कोल कि तुहाडा फल कायम रहेगा। तुहाडा फल कायम दा मतलब अफल नहीं जाओगे, निष्फल नहीं होएगा, वो सदा लिए कायम रहेगा प्रभु के करके। इसी तरह बाइबल के विच प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दी के समझाया, जिसकी पहली आयत 15 की पहली आयत में भी असीं देख सकते हाँ, मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ। प्रभु यीशु सिखा रहे हैं कि मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ। सच्ची, पवित्रताई, संपूर्ण
ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਔਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਫਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਹਿਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਟਹਿਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਟਾਹਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਫਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆ? ਬੇਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਟਹਿਣੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਛਾਂਗਦਾ, ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਤਾੜਨਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਛਾਂਗਦੇ ਆ? ਹੋਰ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਛਾਂਗਦਾ ਆ, ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੋ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਈ ਲੋਚੋ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਫਲ ਜੋੜੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛਾਂਗਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਫਲ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਆ, ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੁੜਨਾ, ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਟਾਹਣੀ ਜੋ ਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਲੇ ਫਾਲੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਭਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
हाँ जिस प्रकार टहनी जो अंगूर की बेल विच ना रहे, प्रभु यीशु सिखा ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਆ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, अपने आप फल नहीं दे सकती। ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲ ਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਕਿ ਕੱਲੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। इसी प्रकार तुसी भी जे मेरे विच ना रहो, इसी प्रकार जे आज ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, फल नहीं दे सकते। ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਆ ਉਹ ਬੇਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਬਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਉਂਦਾ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? अंगूर दी बेल मैं हां, प्रभु यीशु आखता है अंगूर दी बेल मैं हां। तुसी टहनियां हो। प्रभु सच्ची अंगूर दी बेल है, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਜੋੜ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। इसी तरह परमेश्वर का वचन दसदा है, इसे दुबारा देख सकते हो। अंगूर दी बेल मैं हां, प्रभु यीशु कहता कि अंगूर दी बेल मैं हां, तुसी टहनियां हो, तुसी टहनियां हो, जो मेरे विच रहिंदा है, जो मेरे विच रहिंदा। ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਹਿਣੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਣੀਦਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਟਹਿਣੀ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗ ਦੀ ਚੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਸੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤਾ ਫਲ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਲ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ होंगे। इसी तरह मत्ती दी अंजील और 3 नंबर इसकी 8 आयत में भी परमेश्वर का वचन दसदा है। ਅਸੀਂ पढ़कर देख सकते हाँ। सो ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਜੋਗਾ ਫਲ ਦਿਓ। हाँ, आज भी बपतिस्मा लिया है, तौबा कीती है, प्रभु दे नाल जुड़ चुके हो, प्रभु दे चरणों में बैठे हो, प्रभु दे वचन सुन रहे हो ते प्रभु की कह रहा है, उसका वचन की कहता तुसी तौबा जोगा फल दे। हुण तौबा कीती है और प्रभु कहता तुसी हुण फल देना है, फल दे लायक बनना हैगा, ਉਹਦੇ वचन ते चलना हैगा। बेशक धरती ते कष्ट हो सकदा, दुख या मुश्किल समस्या, पर प्रभु दे नाल जुड़े रहना है। इसी तरह बाणी दसदी है तुसी तौबा जोगा फल दिओ। तो बाइबल दे विच रोमियां दी पुस्तक दे विच भी ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि पौलुस इस पत्र रोमियां दे पुस्तक दे विच लिखदे ने परमेश्वर दे वचन ਨੂੰ। रोमिया 5 ਦੀ 8 और 9 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मसीह प्रभु यीशु मसीह साडे पाप गुनाह दी माफी लई मर गया। हाँ, सो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪੌਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਜੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰੋਧ ਤੋਂ, ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਉਸ ਨਰਕ ਤੋਂ, ਅੱਗ ਦੀ ਚੀਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਦੱਸਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਸੰਜੀ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਸकी 18 ਐਤ में परमेश्वर ਦਾ वचन ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਦੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੇਲ, ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ? ਮੇਲ ਕਰਾਉਣੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਦੱਸਣਾ, ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
क्योंकि उन्होंने बीज, उन्होंने बोल, उन्होंने सच्चाई नहीं, वो धार्मिकता का बीज बीज रहे, वो सच्चाई दस रहे हैं, तो परमेश्वर को बहुत सारा फल लैके जाएंगे, क्योंकि प्रभु भी साढ़े को फल ही चाहता है। मती दी अंजील दे विच असीं देख सकते परमेश्वर के वचन को 5 नंबर दे असीं 6 आदमी असीं प्रभु के वचन को पढ़कर देखांगे। ਧਨ ਉਹ देखो 5 ਦੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਨੇ, ਤਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰਨੈਲੀਅਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ और अपनी कमाई दे विचों दान चंदा भी दिंदा। दान देना भी ये भी एक फल है, दान देना भी फल है। जिहड़े दान दिंदे वो भी एक फल नूं प्राप्त करदे, परमेश्वर दे घरों बहुत बड़ा फल प्राप्त होंदा है। तो इसी तरह जिहड़ा करनैलियस सी वो भी धर्मी मनुख सी, वो हर वेले यही रहिंदा सी मैं धर्म दे काम दे विच लगा रहां, दान पुण्य करां, प्रार्थना में लगा रहां, प्रभु की संगति करता रहां, ਉਹਦੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਧੰਨੋ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਤਿਹਾਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਿਹਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਫਲਦਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮੰਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ वचन ਨੂੰ। यशायाह की पुस्तक उसका 32 नंबर अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में परमेश्वर का वचन सानू बुद्ध समझ ज्ञान दी गल्लां दे रहा है। धर्म का काम शांति देवेगा। धर्म का फल की है? शांति। जो ਅਸੀਂ धर्म का फल बीजांगे, धर्म का बीज बीजांगे तो शांति आएगी। शांति ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, धर्म का फल सदीपक चैन। धर्म का फल की है? धर्म का बीज की है? सदीपक चैन, सदा वाले सदीपक जीवन मिल जाएगा, शांति मिलेगी और इसी तरह बरकत आशीष मिलेगी। ते आशा कहना निश्चय होएगा, कहना मैं ताड़ी आस तो पूरी होएगी, तानू आशीष देगा प्रभु। मेरी प्रजा शांति के भवना विच, हाँ, अमन के वासा विच, आराम के चैन के स्थानां विच वसेगी। हाँ, प्रभु का वचन दादा है कि मेरी प्रजा शांति के भवन स्थानां विच और अमन शांति दे विच आराम के चैन के स्थान विच, कहना सदा लई जिहड़ी मेरी प्रजा है वो प्रभु के घर चैन पाएगी, शांति पाएगी, बरकत पाएगी। वो धरती ते भी रहते हुए भी उन्हां ते की होएगी? शांति ठहरेगी, क्योंकि यीशु मसीह साडे लई शांति लैके आया। प्रभु यीशु साडे लई बरकत लैके आया। साडे अंदर आत्मा के फल होने चाहिए। प्रभु साडे तो फल मंगदा, आत्मा का फल पहला ही फल जिहड़ा आ वो की है? प्रेम। प्रभु कहता तुसीं एक दूसरे नाल प्रेम करो, तां ही लोग जानणगे कि तुसीं मेरे चेले आ, मेरे बच्चे। ये फल है, जे पहले फल है नहीं तो बाकी कित्थों आउणगे? 9 फलों बारे प्रभु यीशु मसीह जे असीं वचन दे विच देखदे हां कि पौलुस इन्हां वचनां दे विच गलातिया दी पुस्तक दे विच लिखदा है। गलातिया की पुस्तक 5 नंबर है उसकी 22 आयत में लिखा कि आत्मा का फल, प्रभु साडे को फल चाहता है। जो साडे को फल होगा, साडे को जो बीज होगा, तां ही वो फल आएगा। आज का टॉपिक है फल, कि तौबा का फल और धर्म का फल ते आत्मा का फल। ਅਸੀਂ 9 फल देखने जा रहे हैं। पर आत्मा का फल ये है। आत्मा का फल की है? परमेश्वर का फल की है? परमेश्वर साडे को की चाहता है? हाँ, प्रेम। प्रभु चाहता कि तुहाडे विच प्रेम होना चाहिए है। आनंद, दूसरे के प्रति प्रेम, ये फल है। दूसरा आनंद है और शांति, आनंद, खुशी,
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਧੀਰਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਆਲਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਧੀਰਜ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਆ ਔਰ ਫਸਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਫਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂਫਾਨ ਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨੇਰੀਆਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ, ਧੀਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਦਿਆਲਗੀ, ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਭਲਾਈ, ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਨਰਮਾਈ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਔਰ ਸੰਜਮ। ਮਤਲਬ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੇ ਫਲ ਆਣੇ ਨੇ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਫਲ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ में लिखा है। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ और 128 नंबर दें उसकी 1 से लेकर 6 तक ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧਨ ਹੈ ਹਰੇਕ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਧਨ ਹੋਊਗਾ, ਧਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਧਨ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਨ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਹੈ। ਧਨ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਲਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਭਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ, ਦੇਖਿਆ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ, ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਟੇਬਲ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣਗੇ, ਖੇਡਣਗੇ। ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਸਜੋਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ? ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਰ ਪੈ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੇਖੇ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਦਾ ਲਈ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭਲਾਈਆਂ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੇਖੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ।
ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਫਲ ਦੇਗਾ, ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ।